हरिः ॐ मा गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजा निगर्भधमा त्वमजा सिगर्भधम्मा गायत्री त्रिष्टुब्जा गतिया नुष्टुपङ्क्त्या सह बृहत्युष्णीहा ककुप्सूचिभिः शम्यन्तु त्वा द्विपदायाश्च तुक्पदास्त्रिपदायाश्च खट्पदाः विच्छन्दायाश्च सच्छन्दाः सूचिभिः शम्यन्तु त्वा सहस्तोमाः सह छन्दस आवृतः सह परमा रेखायाः सप्तदैव्याः पूर्वे खां पन्था मनुद्रश्य धीरा अन्वाले भीरे रथियो नरश्मीन्ना जज्जाग्रतो दूरमुदै तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमञ्ज्योतिखाञ्ज्योतिरे कन्तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु जेन कर्माण्यपसो मनीखिणो जज्ञे कृण्वन्ति विदथे क्षुधिराः जदपूर्वै जक्षमन्तः प्रजानान्तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु जत्प्रज्ञानमुतचेतोध्रे तिष्ठ जज्ञो तिरन्तरमृतं प्रजासु जस्मान्न रेते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु जेनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिग्रहि तममृते न सर्वं जेन जज्ञस्तायते सप्त होता तन्मे
मे मनः शिव संकल्पमस्तु जस्मिन् रेचः सामजजु गुंखि जस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभा बिबाराः जस्मिंश्चित्तगो सर्वमोत्तं प्रजानान्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सुखारथिरश्वा निबजन्मानुखियान्नेनि यते भीषुभिर्बाजिन इव हृत्प्रतिष्ठै जदजिरञ्जविष्ठन्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु हरिः ओम। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ दशमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। न मे विदुःसुरगणाः प्रभवन्न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः एतां विभूतिं योगञ्च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मामुपयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजन्तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्
पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रवीशिमे सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान् दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते। স্তোত্র শ্রী শঙ্করাচার্য বিরচিত শ্রী শিব মানস পূজন স্তোত্রম। रत्नैकल्पितमासनं हिमजलैः स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते कल्पितं गृह्यताम् सौवर्णे मणिखण्डरत्नखचिते पात्रे घृतं पायसम् भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरीमृदङ्गकाहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा ह्येतत्समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति सहचराः प्राणाः शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद् यत् कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनम् इत्थं मानसपूजनं शशिभृतः कुर्वन् त्रिसन्ध्यं नरः किं वा श्लोकचतुष्टयं प्रतिदिनं पूजावसाने पठन् प्राप्नोतीह समस्तपार्थिवसुखं चान्ते पदं शूलिनो व्यासस्तेन महावसानसमये कैलासलोकं गतः व्यासस्तेन महावसानसमये कैलासलोकं गतः।
আজকের মনন শ্রীমদ্ ভগবদ গীতার ৮ম অধ্যায়ের ২য় শ্লোক পড়ছি। অধিয়জ্ঞঃ কতং কোত্র দেহেস্মিন মধুসূদন প্রয়াণ কালে চ কথম জ্ঞেয়োসি নিয়তাত্মভিঃ। আবার পড়ছি। অধিয়জ্ঞঃ কতং কোত্র দেহেস্মিন মধুসূদন প্রয়াণ কালে চ কথম জ্ঞেয়োসি নিয়তাত্মভিঃ। অষ্টম অধ্যায় অক্ষর ব্রহ্মযোগ শুরু হচ্ছে এবং শুরুতেই অর্জুন প্রশ্ন রাখছেন, যে প্রশ্নের আধারে ভগবান পরবর্তী উত্তরগুলো দেবেন। প্রথম প্রশ্ন করেছিলেন কিম তৎ ব্রহ্ম, কিম আধ্যাত্মম, আধিভূতম, আধিদৈবম, কর্ম। তো ব্রহ্ম কি, কর্ম কি, অধিভূত, অধ্যাত্ম, অধিদৈব, এগুলো কি জিজ্ঞাসা করা হয়েছে। এরপরে অধিযোগ্য বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে এবং সেই পরমাত্মাকে মৃত্যুর সময়ে কিভাবে জানা যায় সেগুলো এখানে এবারে প্রশ্ন করছেন। বলছেন, হে মধুসূদন, মধু নামক রাক্ষসকে যিনি সুদন বা হত্যা করেছেন তাকে বলা হচ্ছে মধুসূদন। ঠিক আছে, তো মধুসূদন কে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। হে মধুসূদন, দেহেস্মিন কোত্র কহ, আচ্ছা, অধিয়জ্ঞঃ কহ, কথম, কোত্র দেহেস্মিন। ঠিক আছে, দেহেস্মিন এই দেহে, কহ অধিয়জ্ঞঃ এবং কথম তিনি কিভাবে অবস্থিত, এই দেহে অধিযোগ্য কে এবং তিনি কিভাবে অবস্থিত। আর প্রয়াণ কালে চ কথম নিয়তাত্মভিঃ জ্ঞেয়ঃ আসি, মৃত্যুর সময়ে তুমি কিভাবে সংযত চিত্ত, সমাহিত চিত্ত ব্যক্তিদের কাছে তুমি কিভাবে জ্ঞাত হও, অর্থাৎ মৃত্যুর সময় সমাহিত ব্যক্তিরা তোমাকে কিভাবে জানতে পারে। তো প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। প্রশ্নগুলো আপাতভাবে আমাদের মনে হচ্ছে হ্যাঁ এরকম তো প্রশ্ন হওয়া উচিত, যে আধিয়জ্ঞঃ কাহ, এই দেহে অধিযোগ্য কে এবং তিনি এই দেহে কিভাবে অবস্থিত। অনেকগুলো তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, এখন অধিযোগ্য নিয়ে প্রশ্ন করা হচ্ছে। তারপরে তো সেখানে যোগ্য নিয়ে কথা হবে, যজ্ঞীয় পুরুষ নিয়ে কথা হবে এবং শেষে যে প্রশ্নটা করা হচ্ছে সেটা একেবারেই আমাদের মনের কথা, যে প্রয়াণ কালে, মৃত্যুর সময়, নিয়তাত্মভিঃ কথম জ্ঞেয়োসি, যারা সংযত চিত্ত তাদের দ্বারা তুমি কিভাবে জ্ঞাত হও। মোদ্দা কথা, মৃত্যুর সময় তুমি কিভাবে জ্ঞাত হবে। মৃত্যুর সময়, যখন মৃত্যুর সময় আসবে তখন তোমাকে জানবো কি করে। মৃত্যু শব্দটা ব্যবহার করতে পারতেন, হয়তো ছন্দের জন্য ব্যবহার করেননি, কিন্তু চাইলেও একটু এদিক ওদিক করে পারতেন, না করে প্রয়াণ কালে, প্রয়াণ, ইয়া ধাতুর অর্থ হচ্ছে যাওয়া, প্রয়াণ মানে প্রকৃষ্ট ভাবে যাওয়া, মানে সম্পূর্ণভাবে দেহ ছেড়ে অন্য দেহে যাওয়া। তো ভারতীয় পরম্পরাতে অধিকাংশ
যে দর্শন সমূহ আছে, বেদে তো অবশ্যই সব জায়গায় মৃত্যুকে একটা ট্রানজিশন হিসেবে ধরা হয়েছে। ট্রানজিশন মানে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া, একটা দেহ থেকে আরেকটা দেহে যাওয়া। এই জন্য দেখুন প্রয়াণ, আমরা বলি না তিনি প্রয়াত হয়েছেন। প্রয়াত মানে কি? তিনি প্রকৃষ্টভাবে প্রস্থান করেছেন, চলে গেছেন। চলে গেছেন মানে কি? মানে একটা জায়গা থেকে আরেকটা জায়গায় গেছেন। কেউ যাওয়া মানে কি? মানে একটা জায়গা থেকে একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে একটা উদ্দিষ্ট জায়গাতে পৌঁছানো, তাকে তো আমরা যাওয়া বলি। প্রয়াণ মানে হচ্ছে যে সেই যাওয়া, যাওয়ার সময়। যাওয়াটা কেমন বলছে? প্রয়াণ, প্রকৃষ্ট রূপে যাওয়া, এই দেহে আর ফিরে আসার মতো যাওয়া নয়। দেহ যখন জীর্ণ হয়ে যাচ্ছে, আমরা পড়েছি বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোপরাণি। যখন যেমন জামা কাপড় নষ্ট হয়ে গেলে আমরা সেই জামা কাপড় ফেলে ফেলে নতুন জামা কাপড় নিই, সেরকমও এই দেহটা হচ্ছে আত্মার জামা। তো আত্মা এক শরীর থেকে আরেক শরীরে গমন করে, তাই তাকে বলা হচ্ছে প্রয়াণ। সেই কাজটাকে, সেই ক্রিয়াটাকে বলা হচ্ছে প্রয়াণ। তো সেই প্রয়াণ কালে, চলে যাওয়ার সময়, এই দেহ ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় তোমাকে কিভাবে জানা যায়? তো বিষয় হচ্ছে সবাই জানতে পারে না। নিয়ত আত্মাভি, যারা সংযত চিত্ত, সারা জীবন যারা ঈশ্বরমুখী জীবন যাপন করেছে, যাদের মন অত্যন্ত সংযত, বাহ্য বিষয়ের দিকে ছুটে যায় না, সেই সকল সংযত চিত্ত ব্যক্তিরাই কিন্তু তোমাকে পেতে পারে। সেটা আমি জানি, কিন্তু কিভাবে পাই সেটা জানতে চেয়েছি। যে কেউ তোমাকে পেতে পারে না। মানুষ্যানাম সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধায়ে যততামপি সিদ্ধানাম কশ্চিন মাম বেত্তি তত্ত্বতঃ। ভগবান বলেছেন আগে যে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কেউ একজন আমাকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে, আর সেই রকম বহু মানুষজন আমাকে পাওয়ার চেষ্টা করে, তাদের মধ্যে কেউই কদাচিৎ আমাকে পায়। তো সবাই যে পাবে না সে আমি জানি। তাই নিয়ত আত্মাভিহি, যারা সংযত চিত্ত, তারা তোমাকে কিভাবে পায়? বিষয় হচ্ছে প্রথমত এটা মৃত্যুর সময়, এটা বোঝাই তো খুব কঠিন। আমি ব্যক্তিগতভাবে যখন ভাবার চেষ্টা করি যে এটা আমার মৃত্যুর সময়, এটা বুঝবো আমি কি করে? বোঝার কোনো উপায় নেই। দ্বিতীয় হচ্ছে আহ সেই মুহূর্তে আমার এটা যে মনে পড়বে না যে আমার ইলেকট্রিক বিল জমা দিতে হবে, বা ওইখানে ব্যাংকে এই কাজটা করতে হবে, অমুকের কাছে এত টাকা পাবো, সেটা যে মনে আসবে না, তার গ্যারেন্টি কোথায়? মৃত্যুর সময় এমনি ভগবান বলবেন এখানে, ইয়ম ইয়ম বাপি স্মরণ ভাবম তেজত্যন্তে কলেবরম তত্তম তম তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাব ভাবিতা। তো মৃত্যুর সময় যে যে চিন্তা করে মানুষ দেহত্যাগ করে, সেই রকম তার প্রাপ্তি হয়। তো এইবারে এটার জন্য মানে বিষয় হচ্ছে আমাদের মনে সেই ধরনেরই চিন্তা আসে, আমরা যেরকম চিন্তার অভ্যাস করি। এটা আবার কিরকম কথা হলো, চিন্তার অভ্যাস করি? মানে আমরা যে ধরনের চিন্তাগুলো বারবার রিপিট করি, সেই চিন্তাগুলোই যে কোনো ডিস্ট্রেসের সময় আমাদের কাছে আসবে। তো যদি হঠাৎ করে আমার মনে হয় দিস ইজ মানে দা টাইম, তো আমি সাথে সাথে আমার মনকে ঈশ্বরে শিফট করতে পারবো। কখন? যদি আমার নিয়মিত ঈশ্বর চিন্তনের অভ্যাস থাকে, তখনই। তো বিষয় হচ্ছে যে ওই শেষ মুহূর্তে কি ভাব আসবে, সেটা একেবারেই ডিপেন্ড করে যে আমাদের লাইফে কোন বিষয়গুলো রিপিটেড হচ্ছে। দেখুন, আমাদের জীবন কি ধরনের হয় সেটা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে যে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে কোন বিষয়গুলো রিপিটেড হচ্ছে। আমাদের কোয়ালিটি অফ লাইফ কমপ্লিটলি ডিপেন্ড করে যে আমরা রিপিটেড ওয়েতে প্রতিদিন কি কাজ করছি। আমাদের ক্যারেক্টারও তার উপরেই ডিপেন্ড করে। কারণ একদিন হঠাৎ হঠাৎ করে অন্য কিছু হয়ে গেল, করলাম একটু অন্যভাবে, তাতে আমাদের জীবনের বিশেষ পরিবর্তন হয় না। কারণ তার প্রভাব খুবই কম। যেটা রিপিটেড হয় সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, এবং এই রিপিটেড অ্যাকশন গুলোই কিন্তু আমাদের ক্যারেক্টার তৈরি করে।
মানে যেমন আমি কয়েকটা উদাহরণ ধরুন, আমি একজন শিক্ষক, আমি প্রত্যেক দিন একদম রাইট টাইমে গিয়ে ক্লাসে ঢুকি, একদম রিপিটেড ওয়েতে এভরিডে। ওটা আমার ক্যারেক্টার তৈরি করে। আমি সকালে কোন সময় ঘুম থেকে উঠছি, প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠে কি করছি, যেমন আমরা প্রত্যেক দিন উপাসনা করছি, দু একদিন মিস হয়ে যাচ্ছে, সেটা বিবিধ কারণে, কিন্তু আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি প্রত্যেক দিন করবো, আমরা রিপিট করছি। এটা আমাদের ক্যারেক্টার তৈরি করছে। যে ধরনের চিন্তাধারা আমরা নিজেদের মধ্যে নিয়ে আসছি, তা আমাদের চরিত্র তৈরি করে। এবং একজন মানুষ, সে তার চরিত্রকে অতিক্রম করে কিছুই নয়। সে হাজার লুকানোর চেষ্টা করুক, তার চরিত্র প্রকাশিত হবেই। তো বিষয় হচ্ছে যে রিপিটেশন, যেটা আমরা বলছি, রিপিটেশন, এভরিডে রিপিটেশন, সেটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। অনেকে বলে, আরে ও তো থোড় বড়ি খাড়া, খাড়া বড়ি থোড়, একই তো ব্যাপার, সেই খাচ্ছি সেই ঘুমাচ্ছি, জীবনে কিছুই হচ্ছে না। অ্যাকচুয়ালি জীবনে ওইটাই হওয়ার আছে, ওটা হওয়ার জন্যই আমরা জন্মেছি, ওই থোড় বড়ি খাড়া করার জন্য। আমরা প্রত্যেকদিন খাবো, আমরা প্রত্যেকদিন ঘুমাবো, আমরা সেই প্রত্যেকদিন যে খাবার খাওয়া আমাদের প্রয়োজন, তার জোগাড়ে বেরোবো। আগে লোকেরা শিকার করতে যেত, এখন আমরা চাকরি করতে যাই, বা ব্যবসা করতে যাই, বা মাঠে যাই, বা গৃহকর্ম করি। কথাটা একই, আগের মতোই, যে আমরা খাওয়া দাওয়া করব, সেই খাওয়া দাওয়া জোগাড়, আর সুস্থ থাকতে হবে তার জন্য জোগাড়। আশ্রয় দরকার, আগে গুহাতে থাকতো, এখন বাড়িতে থাকি। তো বিষয় হচ্ছে যে নট ভেরি মাচ চেঞ্জড, বেসিক গুলো একই আছে। তো এই যে রিপিটেড অ্যাকশন গুলো, সেখানে যদি কিছু অ্যাড করা যায় তবেই জীবন পরিবর্তন হয়। যদি নিজের জীবনে কিচ্ছু পরিবর্তন করার থাকে, আপনি ভাবছেন যে না আমি এটা করব না এটা করব, কিছুই না, ওটা একটা 21 ডে, মিনিমাম একটা 21 ডে স্ট্রিক করুন। যেমন ধরুন, যারা সিগারেট ছাড়তে চাইছেন, তো খুবই কঠিন, কিভাবে ছাড়বেন? তখন ওই রিপিটেড অ্যাকশন, আপনি এক একটা দিন করে ঠিক করলেন যে আমি ছেড়ে দেবো, যে সময় আমার ইচ্ছে হবে তখন আমি জব করব বা অন্য কিছু করব, ওই সময়ে আমার রিপিটেড অ্যাকশন এই ধরনের হবে। এই করে কন্টিনিউ করলে ছেড়ে দিতে পারবেন। মনোবল দরকার। তো সেরকম যারা খুব পড়াশুনো করতে চাইছেন গভীরে, তো তারা ভাবছেন হ্যাঁ আমি এক সময় পড়বো, না, প্রত্যেক দিন একটা নির্দিষ্ট সময়ে পড়তে বসুন। তো আমাদের জীবনের আহ সার লুকিয়ে আছে, আমাদের জীবনের মূল আহ সুরটা লুকিয়ে আছে আমাদের প্রাত্যহিক যে বোরিং কাজগুলো আমরা করি তার উপরে, তাতে। বাকিগুলো তো, যেগুলো হঠাৎ হঠাৎ করে আসে বা আহ, বা হয়, সেগুলো এক্সট্রা, সেগুলো আসে আবার চলে যায়। থাকে হচ্ছে এই রিপিটেড বোরিং অ্যাকশন গুলো। তো এগুলো অ্যাকচুয়ালি বোরিং নয়, এগুলোই অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে আমাদের, কি বলবো, অ্যাক্টস ফর সার্ভাইভাল। এগুলোই অ্যাকচুয়ালি আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখে। আর বাকি যেগুলো সময়ে সময়ে আসে, চলে যায়, তো সেগুলো উপরই পাওনা, কিন্তু সেগুলো দিয়ে বিশেষ কিছু নির্ধারিত হয় না, ওগুলো একটা এক্সপিরিয়েন্স মাত্র। কিন্তু ডিপ রুটেড যদি চেঞ্জ কিছু আমাদের করতে হয়, তাহলে ওই ডেইলি প্র্যাকটিসে চেঞ্জ করতে হবে। তো আপনারা এই যে একটা বড় ডিসিশন নিয়েছেন যে সকালবেলায় হাজার বাধা বিপত্তি, তার মধ্যে আপনারা ক্লাস এই উপাসনায় যুক্ত হচ্ছেন, তো এটাও কিন্তু আপনাদের ওই রিপিটেড অ্যাকশন, এর মাধ্যমে কিন্তু আপনাদের ক্যারেক্টার তৈরি হবে, এর মাধ্যমে আপনাদের ঈশ্বর মনস্কতা তৈরি হবে। এবং আহ এগুলোর খুব সুদূর প্রসারী প্রভাব আছে, সুদূর প্রসারী প্রভাব আছে। তো আমরা এই অধ্যায় যখন শুরু হচ্ছে, আমরা অনেকগুলো ইন্টারেস্টিং বিষয় যে এই অধ্যায় থেকে জানতে পারবো, সেটা বেশ ভালোই বুঝতে পারছি। এবং অর্জুন একদম পুরো, মানে কি বলবো, একদম দারুণ,
খুব বেসিক বেসিক একদম যে প্রশ্নগুলো সেগুলো এত সোজাভাবে কৃষ্ণকে করছেন, যে যার ফলে কৃষ্ণের ওই প্রশ্নগুলো উপস্থাপন করতে, উত্তর দিতে খুব সুবিধা হবে। কারণ প্রশ্নগুলো যদি একটু বুদ্ধিদীপ্ত না হয়, প্রশ্নগুলো যদি ওয়েল আর্টিকুলেটেড না হয়, পরিষ্কারভাবে প্রকাশিত না হয়, তার উত্তরও ঠিকঠাক হয় না। তো আমাদের কিন্তু অর্জুনকে অনেক ধন্যবাদ দিতে হবে যে অ্যাটলিস্ট প্রশ্নগুলো বড় সুন্দর করেছেন, যার জন্য শ্রীকৃষ্ণকে, সাক্ষাৎ ভগবানকে ভেবেচিন্তে অনেক বিস্তার করে উত্তর দিতে হচ্ছে। ঠিক আছে, আজকে আর দীর্ঘায়িত করছি না। এরপরে আপনারা প্রাত্যহিক ধ্যান, জপ, শরীরচর্চা ইত্যাদির মাধ্যমে আজকে সুন্দর দিন শুরু করুন। সকলকে সুপ্রভাত।